वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जो मर बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने श्रवण किया। सतगुरु जी की बख्शिश महरामत नाल गुरु के दर जुड़ के सतगुरु की बाणी राही वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदियां बाणी अंदर समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे इस जगत अंदर, इस संसार अंदर बड़े लोग आउंदे ने, जन्मदे ने बेअंत, पर आउणा उस बंदे दा सफला हुंदा है जिहड़ा सच नूं बुझ लवे। सतगुरु कहंदे आवन आए जगत में बिन बूझे पस ढोर। सतगुरु कहंदे इस जगत विच आके जे बंदा सच नूं बुझ ही ना सकिया, असलीयत नूं जान ही ना सकिया, तो सतगुरु कहंदे फिर ये पशु तो बध के नहीं है मनुख। बिन बूझे पश ढोर। सतगुरु कहंदे पशु है, ढोर है, क्योंकि पशु नूं किहड़ा समझ लगदी है, पशु नूं किहड़ा सोझी है। सतगुरु कहंदे जे सच नूं बंदा ना बुझ सके तो फिर बंदे अते पशु अंदर फिर जा फर्क की है, कुछ भी नहीं। इसलिए सतगुरु की बाणी कहती कि इस जगत अंदर उन्हां दा ही आउणा सफला होया जिन्हां ने वाहिगुरु नाल सांझ पा ली, उस परमात्मा नूं अपने चित्त विच वसा लिया। माया तो साडे सारियां दे चित्त विच है, पर वाहिगुरु किसे किसे दे चित्त विच है। चीज़ां, रूप रंग, पैसा, विषय विकार, ये सब चीज़ां बंदे दे मन विच वसदियां, पर परमात्मा किसे किसे बंदे दे मन विच वसदा है। इसलिए अज दे इस वचन अंदर गुरु अर्जन देव महाराज रहमत करके समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे नानक आए से प्रवान है। वो बंदे इस जगत विच आए जन्मे प्रवान ने, उन्हां दा आउणा इस जगत विच प्रवान होया जिन हर गुठा चित्त, जिन्हां दे चित्त विच वाहिगुरु गुठा, वाहिगुरु वसिया, जिन्हां दे मन विच परमेश्वर वसिया। माया तां ना चाहुंदे भी साडे मन विच वस जांदी है, क्योंकि माया आले दुआले है साडे, वो हर थां है, जिथे किथे देखते हैं उही है। परमात्मा भी हर थां है, परमेश्वर भी हर थां है, ते माया भी हर थां है। पर साडा मन किहनूं चुनदा है? साडा मन माया नूं चुन लैंदा है, क्योंकि माया आकर्षित करदी है। माया उहदी चमक दमक बड़ी, लिश्क बिश्क बड़ी है माया दी। सतगुरु कहंदे बंदा माया नूं चित्त विच वसा लैंदा, माया चित्त विच आ वसदी। बंदा परमेश्वर नूं नहीं वसाउंदा। वो गल वखरी है कि परमेश्वर कोलों ही माया मंगदा है, कि परमात्मा दे कोलों ही बेनतियां करदा है कि ये चीज़ां मैनूं मिल जाण, ये साक संबंध मैनूं मिल जाण, ये दौलत शौहरत मिल जावे, रुतबे मिल जाण, सब कुछ मिल जाए। मंगदा परमेश्वर कोलों ही आ, पर मंगदा माया ही है।
इसलिए सतगुरु कहते इस जगत विच आना उन्हां दा सफल होया जिन्हां दे चित्त विच वाहिगुरू वसिया, जिन्हां दे चित्त विच परमेश्वर वसिया। नानक आए से प्रवान है जिन हर गुठा चित्त, जिन्हां दे चित्त विच वाहिगुरू गुठा। गाली अल पलालियां कम ना आवे मित्र। सतगुरु कहते हे मित्र, ये ਜਿਹੜੀਆਂ आल पलाल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ना ये काम नहीं ਆਉਂਦੀਆਂ। गालियां अल पलालियां ਜਿਹੜੀਆਂ इधर ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ इधर उधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ये ਕਿਸੇ ਕੰਮ नहीं ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ बड़े लोग एक्सपर्ट ने, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। सतगुरु की बाणी का बचन है, सतगुरु कहते गल्लां नाल की होवेगा। एक फिरै कनेरे करै गल्लां गल्ली किने ना पाया। सतगुरु कहते इत्थे बड़े फिरदे ने, तुरे फिरदे ने, गल्लां करदे। उन्हां तो कुछ भी पुछ लो, धर्म की गल पुछ लो वो दस देणगे, संसार की गल पुछ लो वो दस देणगे, साडे आंढ गुआंढ देशां विच की हो रहा वो दस देणगे, अफगानिस्तान च की हो रहा सब कुछ दस देणगे, बड़ा कुछ। सतगुरु कहते इधर उधर दियां सब गल्लां करते हैं लोग, पर की इन्हां नाल कुछ हासिल होवेगा? इन्हां गल्लां नाल कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। सतगुरु कहते गल्लां नाल कदे किसी नूं कुछ हासिल नहीं होया। बंदा भुख नाल तड़फ रहा है ते तरह तरह के पकवानां दियां, तरह तरह दी डिशेस उन्हां दियां गल्लां कर रहे हैं, है कोल कुछ भी नहीं। कि खाने दियां गल्लां करन नाल भुख मिट जाएगी? रोटी दियां गल्लां करी जाइए, पिज़्ज़ा बड़ा स्वाद हुंदा है, ये गल्लां करी जाइए, कि इहदे नाल भुख मिट जाएगी? ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ जिस इलाके का खाना है उस खाने ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ? ਭੁੱਖ ਤਾਂ रोटी खाण नाल ही, खाना खाण नाल ही मिटनी है, गल्लां नाल तां मिटनी नहीं। पर धर्म के मामले विच लोग गल्लां तो इलावा होर कुछ भी नहीं करते। गल्लां तो बिना होर कुछ भी नहीं है इत्थे। बहस चर्चा झगड़े डिबेट बस यही कुछ है, फोकियां गल्लां ने। सतगुरु कहंदे इंज किसे नूं कुछ हासिल नहीं हुंदा। मत जान सै गल्ली पाया। सतगुरु कहंदे मतां किते ये भुलेखा मन विच पाड़ लवे कि गल्लां नाल कुछ हासिल हो जाएगा। मत जान सै गल्ली पाया। सतगुरु कहंदे बंदा रूप दे दौलत दे माण विच इत विधि जन्म गवाया, इस तरह अपना जन्म गवा लैंदा है। अपना जन्म सोभा विच कि दुनिया तो सोभा मिलेगी, दौलत दा माण करके। सतगुरु कहंदे इस तरह किसी नूं कुछ हासिल नहीं हुंदा, किसी नूं कुछ प्राप्त नहीं हुंदा। भाई गुरदास का वचन है। भाई गुरदास कहंदे कि कोई बंदा बीमार होवे तो वह वैद कोल जावे, वैद कोलों जाके उन्होंने अपना रोग दसे, उहदे तो दवाई लै लवे। दवाई लै लवे, वैद ने कहा कि आ दवाई खा लें तो भाई आ गल्लां दा परहेज करी। हुण उस बंदे ने घर गया, दवाई खाधी पर परहेज रखिया नहीं, फर्क पिया कोई नहीं, फर्क कोई भी नहीं पिया। वो फिर आके वैद नाल लड़दा है, डॉक्टर नाल लड़दा है आके कि इन्नी महंगी दवाई लई पर फर्क कोई नहीं पिया। किसी तो राह पुछ लीए कि भाई मैं फलाने शहर नूं जाना है, कि उहदा राह दस दिओ। बंदा राह दस दिंदा कि भाई इत्थों आ सीधा राह जांदा है,
इथों सीधा जाएगा, अगे एक शहर आएगा तो तू पहुंच जाएगा, उस शहर को अगे लंघ के तू अपनी मंजिल ते पहुंच जाएगा। बंदे ने राह पुछ लिया पर तुरया है ही नहीं रस्ते ते। भाई गुरदास कहते कि राह पुछ लिया पर राह ते तुरया ही नहीं। इस तरह सिर्फ राह पुछ के बैठ जान नाल कि कोई बंदा अपनी मंजिल ते पहुंच जाएगा? कदे भी नहीं। उन्होंने तीसरी गल कही, कहते कि जिवें कोई इस्त्री, सुहागण इस्त्री, वो दूसरी सुहागण इस्त्री तो पूछे कि तू अपने पति नूं किवें खुश करदी है। एक सहेली अपनी दूसरी सहेली नूं पुछदी है कि तू अपने पति नूं किवें खुश कीता, वो तेरे नाल बड़ा खुश रहिंदा है, वो तेरे ते बड़ा प्रसन्न रहिंदा है, तू मैनूं भी दस कि मैं भी अपने पति नूं इवें प्रसन्न कर लवां। भाई गुरदास कहते पुछदे ने लोकी कर्म सुहागणा वाले, कि सुहागणा वाले कर्म, सुहागण कैसी हुंदी है, गल्लां ये पुछदे ने। पति नूं किवें खुश करीदा ये पुछदे ने, पर कर्म की ने? कर्म दुहागणा वाले, कर्म माड़े ने। भाई गुरदास कहते बिल्कुल ऐसा ही है। पूषक पथिक ते मार्ग न धारै पग, प्रीतम के देश कैसे बात न सजाइए। कि राह पुछ लिया पर तुरया है ही नहीं, तो फिर भाई कला राह पुछ के गल्लां करके हट गया तो कि इंज पहुंच जाएगा? पूषक पथिक, राह पुछ लिया, पंथ पुछ लिया, ते मार्ग न धारै पग, उहदे उत्ते पैर भी नहीं धरिया राह ते, बस पुछ के बह गया। प्रीतम के देश कैसे बात न सजाई है, प्रीतम दे देश गल्लां नाल नहीं पहुंचा जाता। पूछत है वैद खात औखद न संजम से, कैसे मिटे रोक सुख सहजा मिटा सवाई है। कि वैद दे कोलों दवाई ले ली, दवाई भी ढंग नाल पूरी खाधी नहीं, तो संजम भी नहीं रखिया, जो उन्हें परहेज करन नूं कहा वह भी नहीं कीता, तो फिर कैसे मिटे रोग, तो रोग किवें मिटे? किवें बंदा सुख नाल सोवे? भाई गुरदास कहते कर्म है सुहाग, पूछत सुहागण के, कर्म है दुहागण के। पुछदे हाँ सुहागणा वाले कर्म, पुछदे हाँ कि गुरमुख कैसा हुंदा है, पुछदे हाँ कि वाहिगुरू नाल किवें जुड़ जाईदा। पूछत सुहागण के, सुहागणा वाले, गुरमुखां वाले, भगतां वाले कर्म पुछदे हाँ, पर करदे की है? कर्म है दुहागण के, करदे मनमुखां वाले कर्म। तो फिर भाई इस तरह पति खुश नहीं हुंदा, इस तरह परमात्मा के दर ते प्रवान नहीं होईदा, पति की सेज हासिल नहीं हुंदी, उहदा प्यार नहीं मिलता। भाई गुरदास कहते बिल्कुल ऐसा ही कि गाए सुने आखें मीचै पाइए ना परम पद, कि सिर्फ फोका उपरों उपरों गाउण नाल, उपरों उपरों पढ़न नाल, अखां बंद करन नाल, दिखावे दा सिमरन करन नाल भाई गुरदास कहते कुछ हासिल नहीं हुंदा। गाए सुने आखे मीचे, अखां बंद करके बह जाण नाल पाइए ना परम पद, परम पद की प्राप्ति नहीं हुंदी। इस तरह कुछ भी हासिल नहीं हुंदा। गाए सुने आखे मीचे पाइए ना परम पद, गुर उपदेश जौलो हृदय ना कमाईए। गुरु का उपदेश जद तक हिरदे विच कमाईए ना उदों तक मुक्ति नहीं मिलती, उदों तक उहदा मिलाप हासिल नहीं हुंदा, उदों तक उहदी रहमत हासिल नहीं हुंदी। इसलिए सतगुरु कहंदे गाली अल पलालियां कम ना आवे मित, गल्लां कम नहीं आउंदियां, गल्लां कम नहीं आउंदियां। इसलिए जिन्नियां मर्जी कर लईए, गल्लां नाल कुछ भी नहीं होना। धर्म दीयां गल्लां करन वाला बंदा देखण सुनन नूं इंज जापदा है कि बड़ा ही वधिया बंदा है, बड़ा ही नेक आदमी है, बस सिर्फ गल्लां विच ही है। जिवें कहण नूं ते साडे देश का प्रधान मंत्री भी बहुत चंगा है, पर गल्लां विच
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ। ਬਸ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਬਸ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਗਾਲੀ ਅਲ ਪਲਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਮਿੱਤ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਵਸੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ, ਪੂਰਨ ਅਗਮ ਬਿਸਮਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਥਾਈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਕੜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਲਣ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜੀ ਹੀ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਕੜ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ, 4 ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਰਥ, ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਅਰਥ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਰਥ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੇਅੰਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਕਈ 100 ਟੀਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 10-15 ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉਹ ਕਈ 100 ਟੀਕੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਭਾਵ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਦੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜੈਸੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੈਸੀ ਖਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਰਾਕ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਨੀ ਕੁ ਖੁਰਾਕ ਤੂੰ ਲਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੇਤੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ। ਪਰ ਉਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਣਾ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹੋ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੂੰ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿੱਟੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਲੇਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਬੰਟੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਸਲੇਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ 1 ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਖਾਈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਇਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਨੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜੈਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਵੈਸੀ ਮੈਂ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਲੇਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖੇ ਸਵਾਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਰਥ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ, ਅਰਥ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਝਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਥਿਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ, ਪੂਰਨ ਅਗਮ ਵਿਸਮਾਦ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੀ ਮੈਂ ਧਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸਲ ਧਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ। ਜੋ ਧਨ ਅਸੀਂ ਧਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੌਤ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਦੌਲਤ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਹਰ ਅਹੁਦਾ, ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸਲ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਦੇ ਗਵਾਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਦੇ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ, ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਹਰ ਧਨ ਕੋ ਉਚੱਕਾ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਧਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਸ ਧਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਧਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਸਾ ਉਹ ਭਗਤ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ
दौलत होवे, जिहदे कोल बेशुमार धन की दौलत। क्योंकि हाले सिर्फ असी अमीर आदमियां नूं देखिया, पैसे वालियां नूं, भगत नूं ते देखिया ही नहीं, उहदी दौलत ते देखी नहीं असीं। हाले तो यह देखिया कि अमीर आदमी है, इहदे कोल लग्जरी कारां ने, इहदे कोल बहुत बड़ा घर है, इहदा बड़ा तकड़ा बिजनेस है, कोई पैसे की कमी नहीं। हाले असीं यही देखिया। हाले कबीर साहब का जो धन है वो तो असीं देखिया नहीं, वो तो असीं देख ही नहीं सके। उहदी जो आनंदता है, उहदा जो सुख है, वो तो असीं जाने ही नहीं। असीं सिर्फ ये देखिया कि दूसरे के घर दे विच गड्डियां, कि गड्डियां दीयां लाइनां लगियां उहदे घर दे सामने, उहदे घर दे सामने बड़ियां गड्डियां खड़ियां ने। असीं सिर्फ ये देखिया, इस तो इलावा साडी होर निगाह किते गई नहीं। भगत दा ते असीं देखिया नहीं कि उहदे घर दे सामने की खड़ोता है, असीं नहीं जाणिया हाले। इसलिए फिर असीं किवें फैसला कर सकते हैं कि ये धन वधिया है, दुनियावी धन ये वधिया? क्योंकि वधिया जां घटिया दा फैसला तो तां ही किया जा सकता है जदों दोनों चीज़ां सामने होण। असीं दूसरा वेख्या ही नहीं है हाले। इसलिए उस वाहिगुरू दे नाम धन तो अणजाण आ, उहदी कोई खबर नहीं है, बस सिर्फ गल्लां सुनियां ने, गल्लां सुनियां, कहानियां सुनियां, साखियां सुनियां। पर जिन्हां ने उसनूं जान लिया, जिन्हां ने ये दौलत हासिल कर ली, सतगुरु कहंदे उन्हां वर्गी अमीरी होर किसे कोल नहीं है, उन्हां वर्गा आनंद वो किसे कोल नहीं है। इसे लिए वड्डे वड्डे राजे महाराजे मंत्री संतरी सब साधु दे चरनी झुकदे ने। साधु कोल है कुछ भी नहीं, पर उहदे कोल झुकदे ने, उहदे पैरीं पैंदी सारी दुनिया उहदे पैरां विच डिगदी जाके, क्योंकि उहदे कोल कुछ ऐसा है जो किसी होर कोल नहीं। वो धन है जिहड़ा आनंद दिंदा है। इस करके सतगुरु कहते गुरु ने किरपा कर दी, गुरु ने सोझी दे दी, ते मेरे लिए परमात्मा का नाम धन ही धन हो गया। हुण इस धन दे कोई मायने नहीं रह गए। इसलिए असीं गुरु दे अगे सब कुछ भेंट करने लिए तैयार हो जाते हैं। गुरु दे चरणों में महंगी तो महंगी शै, तुसीं आपां गुरु दे घर नूं वधिया बनाउंदे आ, सोना लाउंदे आ, महंगा पत्थर लाउंदे आ, महंगियां तो महंगियां चीज़ां भेंट करदे आ। क्यों? क्योंकि गुरु दे सामने इस पैसे की, इस सोने चांदी की कोई अहमियत नहीं है। साडे कोल सब तो महंगी चीज़, सब तो कीमती यही है। साडे कोल इस तो कीमती और की है? पैसा, सोना। इस तो वध के साडे कोल होर है कीमती की? हीरे मोती। सानू लगता है कि यह सब तो कीमती शै है, इसलिए असीं गुरु के चरणों में धर दिंदे आ, क्योंकि गुरु कोल जो शै है वो इस तो वध कीमती है। गुरु कोल जो धन है वो इस तो वध कीमती है, इसलिए असीं गुरु के चरणों में ढेर ला दिंदे आ। उहदे कोल कुछ खास है, इसलिए सतगुरु कहते गुरु ने कृपा कर दी। ये धन पूरा सतगुर दिया दिखाए, ये धन गुरु ने विखा दिता, तो गुरु ने दसिया कि भाई वाहिगुरू का नाम धन ही असल धन है, बाकी धन सब रह जाते हैं इत्थे। इसलिए नानक राम नाम धन कीता पूरे गुर प्रसाद। पूरे गुरु की कृपा नाल मैं वाहिगुरू के नाम नूं ही अपना धन बना लिया। पौड़ी धो ना चली खसम नाल, लभ मोह विगुते। सतगुरु कहते वाहिगुरू दे नाल धो नहीं चल सकता, धोखा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ नहीं हो सकता। ਫਰੇਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ कर सकते हैं, पर ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ नहीं चलता। दुनिया ਨੂੰ बुद्धू बनाया जा सकता है, पर परमेश्वर ਨੂੰ नहीं। कबीर साहब ने जिक्र किया, कबीर साहब कहते तू गंगा विच स्नान करके लोगों ਨੂੰ कह सकदा है कि मैं पवित्र हो गया, पर परमात्मा ਨੂੰ नहीं कह सकता कि मैं गंगा विच स्नान करके पवित्र हो गया, क्योंकि गंगा में स्नान करना बंदा पवित्र हुंदा ही नहीं।
कबीर साहब कहते अंतर मैल जे तीर्थ नहावै तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवै ना ही राम इहाना। परमात्मा कोई बच्चा थोड़ी ना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮਾ ਲਓਗੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਧੋ ਨਾ ਚੱਲੀ ਖਸਮ ਨਾਲ, ਲੱਭ ਮੋਹ ਵਿਗੁੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਤੱਵ ਕਰਨ ਭਲੇਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੇ ਭਲੇ ਕੰਮ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਕਰਤੱਵ ਕਰਨ ਭਲੇਰਿਆ ਪਰ ਮਦ ਮਾਇਆ ਸੁੱਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਪਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰਾ ਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨੇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਵੇਰਾਂ ਲੋਕ ਦਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 1000 ਮਿਲੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੋਭਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਾਉਣ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਬਸ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਸ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਦਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਰਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੂਨ ਭਵਾਈਆਂ ਜਮ ਮਾਰਗ ਮੁੱਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ। ਕੀਤਾ ਪਾਇਨ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੇਤੀ ਸੁੱਤੇ ਜੁੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਪਾਇਨ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੇਤੀ ਜੁੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਏ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸਭ ਮੰਦੀ ਰੁੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰੁੱਤ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਰੁੱਤ, ਭਾਵੇਂ ਬਸੰਤ ਵਰਗੀ ਵਧੀਆ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੈੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਵਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੁੱਤ ਭੈੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ, ਤਾਂ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਰੁੱਤ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੈ ਚਿੱਤ। ਉਹੀ ਦਿਨ ਸੁਭਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰੁੱਤ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ। ਨਾਨਕ ਨਾਏ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸਭ ਮੰਦੀ ਰੁੱਤੇ, ਸਭ ਰੁੱਤ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।